ਪਰ ਸਾਹਿਬ ਧੀਆਂ ਤੇ ਸਭ ਦੀਆਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਹਾਂਜੀ ਧੀਆਂ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਕੋਈ ਤੇ ਇਹ ਕੀ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਕਿਸੇ ਨੇ? ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਹਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਬਛੜਿਆ ਧੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਧੀਆਂ ਉਹ ਇਹ ਪੁਲਿਸ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਕਾਬਲ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਹੂੰ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਜਿਹੜੀ ਨਹੀਂ ਸਹੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਸਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲੇਗਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਕਾਤਲ ਫੜੇ ਜਾਣਗੇ? ਸਾਡੇ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਭਾਈ ਜੀ ਹੱਥ ਜੋੜਦੇ ਰਹੀਏ ਨੇ ਹਾਂ ਵੀ ਸਾਡੀ ਜਾਨ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਜੋ ਕੁਝ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੂੰ ਸਾਨੂੰ ਮਾਰੋ ਤੇ ਹੱਥਾਂ ਤੇ ਵੀ ਗੋਲੀਆਂ ਵੱਜੀਆਂ ਨੇ? ਬੱਚੀਆਂ ਨੇ। ਖੁੱਲਾ ਸੀ, ਉਹ ਅੰਦਰ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਉਹਨੇ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਬੱਚੀਆਂ कत्ल हुई ने। अस्सलाम नाज़रीन, आपका होस्ट मियां रियाज आपकी खिदमत में हाज़िर है। मैं नौशहरा विरका के कड़ियाल रोड पर मौजूद हूँ, जहाँ पर कल दिन दहाड़े यहाँ पर कत्ल की वारदात की गई, जहाँ पर दो उम्र नौजवान बेटियों को फायर मार के कत्ल कर दिया गया। और ये वो घर है मेरे पीछे जो आप देख रहे हैं कि इसी घर में ये कत्लों की वारदात हुई, जहाँ पर एक एक की उम्र 18 साल और दूसरी की उम्र 20 साल थी, जिन दोनों बच्चियों को कत्ल कर दिया गया। ये घर आप देख सकते हैं कि ये तकरीबन यहाँ पर खारदार तारें भी ऊपर लगी हुई हैं कि अगर कोई दीवार फैलांग के जाना चाहे तो नामुमकिन है। यहाँ पे दीवार फैलांग के भी नहीं जा सकता। अगर आप इस तरफ से भी देखें तो दीवारें बहुत ऊंची हैं, यहाँ पे ऊपर चढ़ना बिल्कुल इम्पॉसिबल है, नामुमकिन है कि यहाँ पे ऊपर कोई भी नहीं चढ़ सकता। और आपको ये दिखाते हैं, आइएगा ज़रा। और ये बिल्कुल साइड पे भी, बिल्कुल फ्रंट के ऊपर भी खारदार तारें यहाँ पर लगी हैं। और ये वो घर है, ये वो गेट है उस घर का जो अक्सर यहाँ पर बंद रहता था। और इस घर में बताया जाता है कि दो बेटियाँ और उनकी वालदा यहाँ पर रहायश पजीर थी, और उनका जो वालिद है वो रिज़्क़ रोटी की तलाश में बैरून मुल्क मुकीम था। और ये वो घर है, अभी इस घर में ताला लगा हुआ है। तो यहाँ पर ये दरवाज़ा नॉक किया गया और अंदर से दरवाज़ा खुला तो ये कत्लों की वारदात हुई। ये खारदार तारें जो हैं वो आप देख सकते हैं। और दूसरी तरफ से भी दिखाते हैं कि क्या इधर से कोई ऐसा रास्ता तो नहीं कि कोई ऊपर से चढ़ के कोई जा सके और ये ऐसी कोई वारदात डाल सके। और ये देख सकते हैं कि इस तरफ से भी ये जो देखी हैं ऊपर के खारदार तारें इस तरफ से भी लगी हुई हैं, और कोई भी ऐसी जगह नहीं है। जो बैरून मुल्क रहने वाले इन बच्चियों के जो वालिद हैं उन्होंने पूरा तहफ़्फ़ुज़ किया हुआ है यहाँ पे। और अफसोस के साथ यहाँ पे CCTV कैमरे जो हैं वो नहीं लगे हुए, जिसकी वजह से वो जो कत्ल करने वाले हैं वो अपनी वारदात डाल के निकल जाते हैं। यहाँ पर अहले मोहल्ला भी मौजूद हैं, उनसे भी बात करेंगे कि ये सारा वाक़या पेश कैसे आया, उनको कैसे पता चला, और जब ये वारदात हुई तो वो कहाँ पर मौजूद थे, उनसे बात भी करेंगे। तो आइए उन्हीं से बात करते हैं। नाज़रीन, जहाँ पर अफसोसनाक वाक़या पेश आया, मोहल्लादार मौजूद हैं, इनसे जानते हैं कि ये वाक़या पेश कैसे आया। ये डकैती की वारदात है या कत्ल किए गए हैं या इनकी कोई दुश्मनी थी? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है भाई आपका? महमूद। अच्छा महमूद साहब, की वाक़या होया है? कोई ऐसी गल समझ नहीं लगी। हाँ। ऐ टाइम सी, ठीक है, ते आए ने जी, समझ नहीं लगी। उन्होंने कंध तो टप्पे ने, हाँ। जब दरवाज़ा खड़का के अंदर गए ने, जी। ठीक है, ते बच्चियां ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਤਲ ਕੀਤਾ। ਕੰਧ ਤੇ ਨਹੀਂ ਟੱਪ ਸਕਦੇ ਨਾ, ਵੀ ਕੋਈ ਖਾਰਦਾਰ ਤਾਰਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੇਖੋ। ਕੋਈ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ ਕਿ हाँ। ਜਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ, ਅੰਦਰੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲ੍ਹਿਆ, हाँ। ਜਦ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੁੱਲਾ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਅੰਦਰ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ। ਅੰਦਰ ਚ ਆ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੱਚੀਆਂ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪੈਸੇ ਅੰਦਰ ਪਏ ਸੀ, ਬੈਂਕ ਚੋਂ ਕਢਵਾ ਕੇ ਲਿਆਏ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਪੈਸੇ ਵੀ ਲੈ ਗਏ ਨੇ। ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਪੈਸੇ ਸਨ? ਸੁਣਿਆ ਕਿ 12 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਸੀ, ਅੱਛਾ। 3000 ਯੂਰੋ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਠੀਕ ਉਹ ਵੀ ਹੈ। ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਗਏ ਨੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਬੱਚੀਆਂ ਨੂੰ ਫੈਰ ਮਾਰੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਤੇ ਅੱਛਾ ਮਹਿਮੂਦ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਥੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਲੋਕ ਇਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਸਿਰਫ 2 ਬੱਚੀਆਂ ਸੀ ਹਾਂ। ਤੇ 2 ਮੀਆਂ ਬੀਬੀ ਆਪ ਸੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਬੱਚੀਆਂ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਮਾਮਲਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਉਹ ਮੀਆਂ ਬੀਬੀ ਕਿੱਥੇ ਸਨ? ਮੀਆਂ ਬੀਬੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਗਏ ਸੀ। ਤੇ ਟੋਟਲ ਫੈਮਿਲੀ ਕਿੰਨੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ? ਫੈਮਿਲੀ ਨਾਲ 3 ਬੱਚੀਆਂ ਨੇ, ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ 2 ਮੀਆਂ ਬੀਬੀ ਆਪ ਨੇ। ਤੀਸਰੀ ਬੱਚੀ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਤੀਸਰੀ ਬੱਚੀ ਸ਼ਾਦੀशुदा, ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਬੇਟਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ? ਬੇਟਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਬੇਟਾ ਇੱਕੋ ਹੀ, ਉਹ ਵੀ ਭੈਣ ਕੋਲ ਲਿਆ ਭੈਣ ਕੋਲ ਲਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਕਿੱਡਾ ਕੋਈ ਹੈ? ਉਹ ਜਵਾਨ ਬੇਟਾ, ਜਾਣੇ ਉਹ ਵੀ ਅੱਛਾ ਉਹ ਵੀ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਵੀ ਬਾਹਰ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਤਲਾਹ ਮਿਲੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਮਹੱਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ? ਇਸ ਮਹੱਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਇਹ ਨਾਲ ਡੇਰੇ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਬੱਚੀਆਂ ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਣ ਦੀਆਂ ਹਾਂ। ਤੇ ਘਰੋਂ ਪਤਾ ਕਰਿਆ ਜ਼ਰਾ। ਹੂੰ। ਤੇ ਉਹ ਡੇਰੇ ਵਾਲਾ ਆਇਆ, ਨਜੀਬੁੱਲਾ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਜੀ। ਉਹ ਆਇਆ, ਉਹਨੇ ਆ ਕੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ, ਉਹਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਅੰਦਰ ਬੋਲਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੁੱਲਾ ਸੀ, ਉਹ ਅੰਦਰ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਉਹਨੇ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਬੱਚੀਆਂ ਕਤਲ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਉਮਰ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਸੀ? 18-20 ਸਾਲ। ਤੇ ਪੜ੍ਹਦੀਆਂ ਸਨ ਬੱਚੀਆਂ? ਹਾਂਜੀ, ਪੜ੍ਹਦੀਆਂ। ਪੇਪਰ ਸੀ ਕੱਲ। ਸਹੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਵਕੂਆ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਸਨ? ਇੱਥੇ ਕਾਫੀ ਦੁਨੀਆ ਇਕੱਠੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਪੁਲਿਸ ਵਗੈਰਾ ਵੀ? ਬੜੀ ਪੁਲਿਸ ਆਈ ਸੀ। ਤੇ ਕੋਈ
ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਹੁਣ ਬੱਚੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਕੋਈ ਕਿੱਥੇ ਨੇ ਉਹ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਉਹ ਪਿੰਡ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ। ਤੇ ਪਿੰਡ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ ਹਾਂਜੀ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਜਨਾਜ਼ਾ ਹਾਂਜੀ, ਵਗੈਰਾ ਉੱਥੇ ਕੀਤਾ ਦਫਨਾਇਆ। ਤਦਫੀਨ ਉੱਥੇ ਕੀਤੀ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਉੱਥੇ ਤੇ ਦਫਨਾ। ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਲੋਕ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦੇ ਕੋਈ ਕਿ ਐਸੀ ਕੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਕਿਉਂ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨਹੀਂ ਗਈਆਂ ਸਭ ਸਿਰਫ ਇਸ ਟਾਈਮ ਦੁਖੀ ਸੀ, ਅਫਸੋਸ, ਅਫਸੋਸ ਹੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੋ ਰਹੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਸੀ ਸਭ। ਚਾਚੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਓ ਕੀ ਨਾਂ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਜ਼ਫਰ ਇਕਬਾਲ। ਜ਼ਫਰ ਸਾਹਿਬ ਧੀਆਂ ਤੇ ਸਭ ਦੀਆਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਾਂਜੀ, ਧੀਆਂ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕੋਈ ਤੇ ਇਹ ਕੀ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਹ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਕਿਤੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਹਾਂ ਲਿਆਦਾ ਜਾਸੀ ਹੋਈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ। ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਸ਼ੋਬਰ ਗਿਆ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਕੇਸ ਵਾਸਤੇ, ਹੂੰ ਉੱਥੋਂ ਵਾਪਸੀ ਆਇਆ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪੁੱਤਰ ਮੈਂ ਬੂਹਾ ਖੋਲਿਆ, ਮੈਂ ਅੰਦਰ ਰੱਖ ਕੇ ਜਾਣਾ ਆਪਣੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਨੂੰ ਜੰਦਰਾ ਮਾਰ ਕੇ। ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਪੁੱਤਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਆਵਾਂ। ਹੂੰ ਮੈਂ ਹਲੇ ਐਮਸੀਬੀ ਬੈਂਕ ਕੋਲ ਗਿਆ ਵਾਂ ਤੇ ਬਾਬੇ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਘਰ ਛੱਡ ਗਿਆ ਯਾਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮਾਰ ਗਿਆ। ਓਏ ਹੋਏ ਮੈਂ ਉਤੋਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਬਾਹਰ ਤੇ ਇੱਥੇ ਛੱਡ ਗਿਆ। ਹਾਂ ਮੈਂ ਫੇਰ ਟੁਰ ਗਿਆ ਪਿੱਛੇ। ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਾਲੀ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਮੈਂ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਠੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀਆਂ 2 ਬੱਚੀਆਂ ਮਾਰ ਗਏ ਨੇ, ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੌਣ ਮਾਰ ਗਿਆ। ਹੂੰ ਤੇ ਉਹ ਇੱਥੇ ਆਏ ਆਣ ਕੇ ਵੇਖੇ ਤੇ ਪਈਆਂ ਨੇ ਵੀ। ਹੂੰ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਇੰਨੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਸੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਵੇਖੀ ਤੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਗੋਲੀਆਂ ਵੱਜੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਨੂੰ ਗੋਲੀਆਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪਿਸਟਲ ਦੀਆਂ ਵੱਜੀਆਂ ਨੇ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਵੱਜੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਹਾਂ ਇੱਕ ਮੱਥੇ ਤੇ ਵੱਜੀ ਉਹਨੂੰ, ਅੱਛਾ ਬਕਾਇਆ ਕਰਾਂਦੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਪਏ ਜੀ ਇਹ ਹੱਥ ਜੋੜਦੀ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਹਾਂ ਵੀ ਸਾਡੀ ਜਾਨ ਛੱਡ ਦੇ, ਜੋ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੂੰ ਸਾਨੂੰ ਮਾਰੋ ਤੇ ਹੱਥਾਂ ਤੇ ਵੀ ਗੋਲੀਆਂ ਵੱਜੀਆਂ ਨੇ? ਵੱਜੀਆਂ ਨੇ। ਹੱਥਾਂ ਤੇ ਵੀ ਆਹ ਇੱਥੇ ਵੀ ਹਾਂ ਤੇ ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਚਿਰ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਲਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਦੇਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਐ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੋਈ 20-25 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਮੇਰੇ ਵਾਲੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਂ ਤੇ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਆਪਣਾ ਆਉਂਦਾ, ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਹੂੰ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦਾ। ਆਹ ਹੁਣ ਜੁਮੇਲ ਦਿਨ ਆਇਆ, ਛੁੱਟੀ ਆਇਆ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਇਹ ਪਿਛਲੇ ਜੁਮੇ ਆਇਆ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਜ਼ਾਲਮਾਂ ਨੇ ਬੱਚੀਆਂ ਨਾਲ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਾਸੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹੂੰ ਉਹ ਪੈਸੇ ਵਡਾਣੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ, ਹਾਂ ਪੈਸੇ ਵਡਾ ਕੇ ਮਾੜੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਦੇਣੇ ਸੀ ਤੇ ਮੇਰੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਮੇਰੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿਓ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦਾ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹ ਆਂਦੇ ਨੇ ਚਲੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਹੱਥ ਰੱਖਾਂਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ। ਹੂੰ 2 ਧੀਆਂ ਨੇ ਮੇਰੀਆਂ। ਅੱਛਾ 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 ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਅੱਲਾ ਹੀ ਸਬੂਤ ਨੇ ਮਾਰ ਕਰਕੇ। ਤੇ ਇਹ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕ ਨੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਇਹਦੀ ਲਾਗਤਬਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਇਸ ਵਾਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਵਗੈਰਾ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ? ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਨਾ ਇਹ ਬੰਦਾ ਲੜਨ ਵਾਲਾ, ਹੂੰ, ਇਹ ਹੱਥੀ ਨਹੀਂ ਪੈਣ ਜੋਗਾ ਬੰਦਾ, ਸਹੀ ਹੈ ਆਪਣਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ। ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਅੱਛਾ ਚਾਚਾ ਜੀ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਆਈ ਸੀ ਕੱਲ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਫੜ ਲੈਣਗੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਜ਼ਮ? ਡੀਐਸਪੀ ਸਦਰ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਸੀ, ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕਹੀ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਮੈਂ ਟੀਮ ਮਗਰ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਹੂੰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ। ਸਹੀ ਫੜ ਲੈਗੀ ਪੁਲਿਸ ਬੰਦਾ- ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਕਾਬਲ ਹੈ ਨਹੀਂ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਹੂੰ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਜਿਹੜੀ ਨਹੀਂ ਸਹੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਸਹੀ ਹੈ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲੇਗਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਕਾਤਲ ਫੜੇ ਜਾਣਗੇ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦਾ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ। ਚਾਹੋਗੇ ਤੁਸੀਂ ਆਲਾ ਕੰਮ ਨੂੰ ਕਿ ਬੇਟੀਆਂ ਅਸੀਂ ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ- ਸਾਂਝੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਵੇਖੋ ਸਾਡੀਆਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਧੀਆਂ ਇਹ ਨੇ ਉਹ। ਆਨੇ ਇਹ ਬੰਦੇ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਫੜੀ ਜਾਣ। ਹੂੰ ਡੀਐਫਸੀ ਜਾਂ ਐਸਪੀ ਸਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਆਪ ਖਿਲਾਰ ਕੇ ਸ਼ੂਟ ਕਰਨ ਇਹਨਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਜਾਂਚੀ ਜਿਹਨਾਂ ਕੀਤੀ ਧੀਆਂ ਹੈ। ਨਾਲ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤਾ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ ਜਾਂਚੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੋਇਆ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਸਹੀ ਹੋਰ ਘਰ ਨਾਲ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਹੂੰ ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਚੰਗਾ। ਤੇ ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਾਚਾ ਜੀ ਗਏ ਹੋਣਗੇ ਵੇਖੋ ਉੱਤੇ ਤਾਰਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਬੰਦ ਹੋਏ ਤਾਰ ਲੱਗੀ ਪਿੱਛੋਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਸਾਡੇ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੀ ਹੈ, ਗੇਟ ਖਲਵਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਂ ਕੋਈ ਘਰ ਦਾ ਬੰਦਾ ਕੌਣ ਹੈ, ਹੂੰ ਗੇਟ ਖਲਾਇਆ ਗਿਆ, ਅੰਦਰ ਬੰਦਾ ਦਾਖਲ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਭੇਤੀ ਬੰਦਾ ਹੋਣਾ ਉਹ ਹੈ ਬੰਦਾ ਭੇਤੀ ਕੋਈ ਭੇਤੀ ਹੋਣਾ ਹੈ ਤੇ ਤੂੰ ਮੈਂ ਬੰਦਾ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਵੜ ਸਕਦਾ ਇੱਥੇ। ਹਾਂ ਉਹ ਕਿਉਂ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਵੜ ਸਕਦਾ, ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਖੋਲਦੇ ਨਹੀਂ ਖੋਲਦੇ। मतलब किसी अपने की आवाज़ पहचान के ना दरवाज़ा खोले है हाँ, नाजरीन इसी मोहल्ले में अम्मा जी भी मौजूद हैं जो सारा दिन गर्मी का मौसम है और यहाँ दरवाजे में ही बैठी होती हैं और यहाँ पर इस सोसाइटी में कोई भी नकलो हरकत होती है इनकी नज़रों में होती है, कोई भी यहाँ से गुजरता है, कोई अजनबी शख्स भी गुजरे तो इनको पता चल जाता है कि यहाँ पर काफ़ी देर से रहायश पजीर हैं। इनसे जानते हैं कि ये सारा वाक़या पेश कैसे आया और इन्होंने क्या देखा, यहाँ से कोई गुजरता हुआ शख्स या कोई जाता हुआ का देखा कि नहीं देखा। माँ जी सलाम अलैकुम। ਵਾਲੇਕਮ ਸਲਾਮ। ਅੱਛਾ ਮਾਂ ਜੀ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਮਹੱਲੇ 'ਚ ਬੜੇ ਅਫਸੋਸਨਾਕ ਵਾਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਧੀਆਂ ਤੇ ਸਾਂਝੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਤੇ ਉਹ ਵਿਚਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਕੀ ਧੀਆਂ ਹੋਇਆ? ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਹਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਬਚੜਿਆ ਧੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਧੀਆਂ ਉਹ ਹਾਂ ਬੜੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਧੀਆਂ ਅੱਛਾ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੀ ਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਛੋਟਾ ਲੈ ਕੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਉਹ ਬੱਚੀ ਸਕੂਲੋਂ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹਨੇ ਚੋਟੇ ਵਾਲੇ ਖਲੋ ਜਾਣਾ। ਹਾਂ ਉਹ ਆਖਿਆ ਤੁਸੀਂ ਬਾਈ ਜਾਓ, ਮੇਰੀ ਨਾਨੀ ਅੱਗੇ ਬੈਠੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਨੀ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ ਬਸ ਮੇਰੇ ਅੱਛੇਰਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਕੱਲ ਜਦੋਂ ਵਾਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਇੱਥੋਂ ਲੰਘਦਾ ਜਾਂਦਾ ਆਉਂਦਾ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ? ਨਾ ਹਾਂ ਜਾਂ ਰੱਬ ਨੂੰ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਦੇਣਾ, ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ। ਹੂੰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਬੰਦੇ ਆਏ ਨੇ ਠੀਕ ਹੈ ਅੰਦਰ ਗਏ ਨੇ ਹਾਂ। ਰੋਣ ਪਿੱਟਣ ਲੱਗੇ ਨੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਪੜ ਗਏ। ਅੱਛਾ ਆ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਲਦੈਨ ਆਏ ਨੇ ਜਦੋਂ ਵਾਲਦੈਨ ਉਦੋਂ ਆਏ, ਤੁਸੀਂ ਗਏ ਹੋ ਅੰਦਰ? ਉਦੋਂ ਗਏ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਕੀ ਮੰਜ਼ਰ ਸੀ ਇਸ ਅੰਦਰ ਦਾ?
ਬੱਚੀਆਂ ਦੋਵੇਂ ਆਣ ਪਈਆਂ ਈ। हाँ ਮਾਂ ਨੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਕਪੜਾ ਜਾ ਕੇ ਦਿੱਤਾ अच्छा ਆ हम्म ਬਸ ਇਹ ਹੀ ਹੈ। ਹੋਰ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਕੋਈ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੋ ਗੋਲੀਆਂ ਵੱਜੀਆਂ ਸੀ ਮਾਂ ਜੀ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਪੁੱਤਰ। ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਵੇਖੀਆਂ ਨਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਵੇਖੀ। ਦੂਸਰੀ ਬੱਚੀ ਵੀ ਪੜ੍ਹਦੀ ਸੀ ਦੋਵੇਂ ਬੱਚੀਆਂ ਪੜ੍ਹਦੀਆਂ ਸਨ ਪੁੱਤਰ। अच्छा हाँ हाँ ਦੋਵੇਂ ਬੱਚੀਆਂ ਪੜ੍ਹਦੀਆਂ ਸਨ। ठीक है ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਉਹ ਇੱਧਰ ਲਾਹੌਰ ਜਾਂਦੀ ਸਾਡੇ, हाँ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਪਾਸੇ ਕਿਤੇ ਜਾਂਦੀ। सही है ਹਾਂ मतलब कैसे लोग रहे हैं ਦੋਵੇਂ ਜੀ ਇਹ ਲੋਕ कैसे ने मां जी ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਵਾਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਇਹ ਬੜੇ ਬੀਬੇ ਨੇ ਚੰਗੇ ਜੀ ਨੇ ਜੀ ਨੇ। ਹਾਂ ਤੇ ਬ- ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ ਕਿਉਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮਾਰ ਆਦਮੀ ਦਿੱਤਾ ਉਹਦਾ ਬਾਹਰ ਗਿਆ यार। जी, बिल्कुल नाजरीन आपने जो अहले इलाका हैं मोहल्लादार हैं उनकी गुफ्तगू सुनी है। ये भाईजान कह रहे हैं कि वो बेटियां जो सबकी साझी होती हैं वो हाथ भी जोड़ती रही हैं कि खुदा के लिए हमें माफ़ कर दें, मगर उनके हाथों के ऊपर भी गोलियां लगी हुई थी, उनके माथे के ऊपर भी गोली लगी हुई थी और पुलिस का कहना है कि हम जो मुलजमान हैं गिरफ़्तार कर लेंगे। ये डकैती का मामला है या कत्ल की वारदात है, ये जब पुलिस तफ्तीश मुकम्मल करेगी तभी पता चलेगा। अभी बच्चियों को तदफीन के लिए उनके आबाई गांव लेकर जाया गया है जहां पर उनकी तदफीन कर दी गई है। वहां पर भी जाके जो उनके लवाहिकीन हैं उन मकतूल बच्चियों के उनसे भी बात करेंगे कि आखिर ये सारा मामला है क्या, क्यों कत्ल की गई, किस जुर्म की सज़ा दी गई। और जैसा कि भाई साहब बता रहे हैं कि अभी पिछले जुम्मे जो उनका वालिद जुल्फ़कार है वो पाकिस्तान में आता है और उसको ये तोहफ़ा पाकिस्तान की तरफ से दे दिया जाता है। और जो ज़ालिम लोग होते हैं उन्होंने इतना भी उनको तरस नहीं आया कि जो बेटियां होती हैं वो तो सब की सांझी होती हैं और नौ उम्र और नौजवान बेटियां जो पढ़ रही थी अभी उनको फायर मार के कत्ल कर दिया गया। और ये भी बताया जाता है कि यहाँ से 12,000 पाकिस्तानी जो नकदी थी वो गायब है घर से और 3,000 यूरो वो भी घर से गायब हैं, क्योंकि जो इन बच्चियों का वालिद है वो तकरीबन 20-25 साल से बैरून मुल्क की मुकीम है इटली में और वहाँ पर भी रहता है और अपने घर वालों की कफ़ालत के लिए उनके रोज़गार के लिए वो बाहर में ही अपनी रिज़्क रोटी की तलाश में मुकीम है और पाकिस्तान में पिछले जुम्मे ही आते हैं और ये वक़ुआ देखने को मिल जाता है। अभी उनके गांव भी जाएंगे, जो उनके घर वाले हैं उनसे बात भी करेंगे कि ये सारा वाक़या पेश कैसे आया। तो मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, आप और हम सब का अल्लाह निगहबान।